హాయ్ లవణ్య, హౌ ఆర్ యూ? Hi Chanakya, I'm good. ఎస్, ఇంటెలిజెంట్ మూవీ. సో మీరు ఎంత ఇంటెలిజెంటో తెలుసుకోవడానికి నేను వచ్చేసాను. సాయిధరం తేజ అండ్ వివి వినాయక్ గారు, ఇట్స్ ఎ క్రేజీ కాంబినేషన్. ఆయన డైరెక్షన్లో వర్క్ చేయడానికి ప్రతి ఒక్కరు చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. సో నౌ యూ గాట్ ఎ ఛాన్స్ ఇన్ దిస్ ఇంటెలిజెంట్. సో వివి వినాయక్ గారితో వర్క్ చేయడం మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఒక చెక్ లిస్ట్లో చెక్ అయింది. బికాజ్ చాలా ఎంత పెద్ద డైరెక్టర్ అయితే ఐ మీన్ టు వర్క్ విత్ సచ్ అ బిగ్ డైరెక్టర్, ఇది ఒక వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్. అండ్ నిజమే వినాయక్ సార్ చాలా మంచి డైరెక్టర్, ఇంకా బెటర్ మనిషి. ఐ మీన్ హీఈస్ అ వెరీ నైస్ పర్సన్ అండ్ it was a great experience, learning experience. Are you kicking the party? గుండెలలో నెలకొన్న కోనేటిరా. 4 yearsకే నేను మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతున్నాను. నేను యుఎస్ నుంచి వచ్చి 1 month కూడా కాలేదు. నేనెవరో, నా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటో నీకు తెలీదు. నేను చెప్పింది వీడి గురించి. నువ్వు మర్చిపోమ్మా, చచ్చిపోయారనుకో. చచ్చిపోవడం ఏంటి? ఈ మగాల్ని చంపేయినానా. కమింగ్ టు ద సాయిధరం తేజ్. సో యాక్చువల్గా సాయిధరం తేజ్తో వర్క్ చేసిన హీరోయిన్స్ అందరూ చాలా చాలా బాగా కానీ కలిసిపోవడం కానీ అండ్ చాలా వెరీ ఫన్నీగా ఉండడం అంటారు అని చెప్తారు. సో సాయిధరం తేజ్ గురించి మీరేమంటారు? సాయి ఇస్ అ వెరీ నైస్ పర్సన్, చాలా డౌన్ టు ఎర్త్గా ఉన్నారు. అండ్ he laughs a lot and which is a good thing because I like people who are always jovial and always positive. So chala positive ga unnaru and ego and any tantrums, nothing is there. He's a very nice person and very good actor and dancer. సో డాన్స్ చేయడానికి చాలా కష్టపడ్డారా సాయిధరంతో? అంత కష్టం లేదు యాక్చువల్లీ, బికాజ్ ఐ ఆల్సో లవ్ డాన్సింగ్. సో అండ్ హీఈస్ వెరీ నైస్, వెరీ cordial and he will help you with everything. Sometimes when you need some, I think with Chamak Chamak also I kind of took his help because he is like completely into Chiranjeevi sir's in that trance because he loves him so much. So when it's about his song, so chala like heart and soul he puts in every song he does with him. కళ్ళ 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 మందిర్ చీర కట్టి కళ్ళకి ముందల్ల నల్ల కాటు కట్టి ఒలె ఒలె వయ్యారల అమ్మ కుట్టి రవే నట్టింట్లో కుడి కాలెట్టి హోయ్ Chamak Chamaklo kuda, because for me I didn't know we were doing that song. When I went to the set they told me doing this and I had a mini heart attack. I was like oh my god, I was so scared. Such amazing actors, Chiru sir and Vijay Shanti. I mean they are like legends of Telugu industry. And that song I already chusanu, oka friend naku chupicharu. Okay. And I was like, this is so good. That time I didn't know I will ever do this song. Okay. And normal guy chusanu, I was like, oh my god, that body language and so casual and so nice. And when they told me this song, I was very happy and also very very like, nervous. I'm like, gone. What will happen? And because to get that body language, it's their body language. We can never match up to what they did, both of them. So it was never, I never tried to copy and Sai told me do not copy, just enjoy, because they also, if you see, did the same thing. So and we were always nervous, but he was like a good support, telling me don't be nervous, it will all be fine, it will all look nice. So he was a good positive support for me. अरे चमक चमक चाम चुटको चुटको चांस दूर के रोइया झनक झनक चाम पटको पटको चंपे तरवले भैया होइया रे होइया होइया होई वैया रम सैयन सैया होइया
చాం త్వరగా ఇచ్చేయి నీ లంచం చాం చాం చక్క చాం చాం చొరవే చేసేయ్ మరి కొంచెం అరే చమక్ చమక్ చాం చుట్టుకో ఛాన్స్ దొరికే రోయ్యా ఈ ఛణక్ చాం పట్టుకో చంపి తరువులే వేయ్యా. సో మీరు ఇష్టపడి కష్టపడి చేశారా లేకపోతే ఎలా? Yeah, Ishtpadi, Kashpadi. Normally, there was no camera, I would just dance on the song because I like it so much. But when the camera is on, oh my god. Because small movements, but you know, so difficult because the grace, it has to be full of grace. And I don't know even if we could just do the justice, but it was never, this cannot be any comparison because we are not of that level. It's just a tribute and I love them, I respect them. And all the legendary actors, but Chiru sir especially because I love his dance. Yeah, so it's a very good thing that I got to work in his song. We could remix it, but I hope people like it. I mean, అండ్ చమక్ చమక్ సాంగ్ కాకుండా సాయిధరం తేజ గారు ఇంతకుముందు మూవీస్లో కూడా కొన్ని సాంగ్స్ అలాగే చేశారు. సో దానికి దీనికి ఏదైనా డిఫరెన్స్ ఏదైనా చూడొచ్చా? చాలా డిఫరెన్స్ ఎందుకంటే ఇద్దరు సాంగ్ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంది కదా, ఈ స్లోగా ఉంది. మూమెంట్స్ కూడా స్లో బట్ చాలా గ్రేస్ఫుల్. ఇది మూమెంట్స్ చాలా డిఫరెంట్. ఇఫ్ యూ సీ దిస్ సాంగ్ ఓన్లీ చమక్ చమక్ ద ఒరిజినల్ వన్, ఐ హ్యావ్ ఇన్ మై లైఫ్ ఇన్ Hindi also, I have never seen a song like that. Okay. It's one of its kind. The way he removes his handkerchief, he does all that. That is my favorite shot. Okay. I'm like, look at them. I mean, I can't even explain how it is because it's just too good. So that's why it's very different. You know, the movements and everything is very different. అరే చమక్ చమక్ చాం చుట్టుకో ఛాన్స్ దొరికే రోయ్యా ఛణక్ చాం పట్టుకో చంపి తరువులే వేయ్యా. హయ్యారి హయ్యారం సయ్యందయ్యా హయ్యారే హయ్యారే ప్రసాదియా. చాం చాం చక్క చాం త్వరగా ఇచ్చేయి నీ లంచం చాం చాం చక్క చాం చొరవే చేసేయ్ మరి కొంచెం అరే చమక్ చాం చుట్టుకో ఛాన్స్ దొరికే రోయ్యా ఏ ఛణక్ చాం పట్టుకో చంపి తరువులే వేయ్యా. సాయిధరం తేజతో మీరు సెట్స్లో ఉన్నప్పుడు చాలా ఫన్నీగా ఉండేవారంట. సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ థింగ్ హ్యాపెన్ ఇన్ సెట్స్ విత్ సాయిధరం తేజ. I remember we were practicing for the song, any song, and the cell phone now. We're supposed to shoot that. We finished Chamak Chamak. So there was one step where he walks like this. Then one step, we walk like that on the road in the song. So I loved that dance sequence so much. I like, you know what, and I was doing that dance everywhere. Okay. Like normal guy, na room lo kuda, I was walking like that. So I told Tej, we were on the road walking and waiting for the car because from the rehearsal hall we were supposed to go to our own hotel. Then I was like, let's do this step. Like, okay. Then on the road we did that step. Normal guy, we're just walking like that, we're doing that step in Abu Dhabi. And like we're not even shooting. Normal guy evening low, just waiting for the car and we're just doing that. It was funny and it was fun. సో యాక్చువల్గా కెమెరాస్ ముందే అనుకున్నాను, కెమెరాస్ లేకపోయినా కానీ మీరు అంతే ఫన్గా అది డాన్స్ I'm స్టెప్స్ a happy person. I like happy people. I like to make people happy. నా తెలుసోనా ఇక ఈ పైన నీ బాని సకానా ఓరింటోనా నేను దివానా నేనుంటున్నా నీ ఊహలలోనా ఓ సెల్ ఫోన్ నా సీకే ఎంటర్టైన్మెంట్స్, మన సి కళ్యాణ్ గారు. సో సి కళ్యాణ్ గారు మూవీలో మీరు ఫస్ట్ టైం యాక్ట్ చేస్తున్నారు ఆయన ప్రొడక్షన్లో. సో హౌ డూ యూ ఫీల్ అబౌట్ దట్? చాలా మంచి ప్రొడక్షన్ హౌస్, అందరికీ చాలా బాగానే చూస్తారు. అండ్ I never felt any kind of a trouble. I mean, they were always there taking care of everyone. And andaru chala organized. And manam Muscat lo kuda korendu Muscat lo oka song and then Abu Dhabi lo inkoti song chesanu. And very good production values and everything. And if you see the movie, everything looks so rich and nice.
So all thanks to our producer. అండ్ కమింగ్ టు ద మ్యూజిక్, తమన్ గారు. సో తమన్ గారు ఆయన ఇచ్చిన మ్యూజిక్ ఆ మూవీస్లో కూడా మీరు చాలా వరకు యాక్ట్ చేశారు కూడా. సో ఈ మూవీలో మీకు బాగా నచ్చిన సాంగ్ ఏంటి? Has to be Chamak Chamak. కాకపోతే మాకు చమక్ చమక్ కాదు అని తెలిసింది. అవును, చమక్ చమక్ ఒక రీమిక్స్. సో ఓకే, చమక్ చమక్ ఇట్స్ ఐ లవ్, బట్ నా సెల్ఫ్ నాకు చాలా ఇష్టం, కళామందిర్ ఆల్సో. And to watch it, it's even better, you know, with the whole dance and everything. So చాలా డెకరేటివ్గా ఉంటుంది. చాలా డెకరేటివ్. It's I like నా సెల్ ఫోన్. It was different from what I've done before. నా ముందు చేసి అన్ని సాంగ్లు చాలా వేరేగా డిఫరెంట్గా ఉంది. సో అందుకే ఒక different things I learned ఆ సాంగ్లో. So and I love నా సెల్ ఫోన్ and కళామందిర్ also a lot of fun. కళ్ళ 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 మందిర్ చీర కట్టి కళ్ళకేమో నల్ల నల్ల కాటు కట్టి ఒలె ఒలె వయ్యారాల అమ్మ కుట్టి రవే నట్టింట్లో కుడి కాలెట్టి హోయ్ దూరమన్నాగా నేరా దంతానా ఆహనా ఒంటికి నలుగే పెట్టి యాక్చువల్గా ఏంటంటే సాయి ధరమ్ తేజ మాకు చెప్పారు ఏంటంటే యు ఆర్ ఎ వెరీ గుడ్ సింగర్ అని. I know what he told you. నాకు బాగానే తెలుసు ఏం చెప్పారు వాళ్ళకి. అసలు ఏం చెప్పారు అనుకుంటున్నారు? నా పాట విని he gets scared కదా. So yeah, he was right. సో ఇంతకు మా కోసం ఏమన్నా సాంగ్ ఏమన్నా పాడతారా? I don't know which song to sing. చమక్ చమక్. చమక్ చమక్ హా చమకు చమకు. ఓకే, ఐ గాట్ ఇట్. I can't sing. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గెట్ ఏ ఛాన్స్ టు సింగ్, అంటే ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరన్నా అడిగి మీరు పాడండి లావణ్య బాగుంటుంది సో అని అలా చెప్తే మీరు పాడతారా? వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ చూసి why not, I will be like yeah, if you think I can sing, why not, I'll try. ఫస్ట్ స్కేర్ అయ్యే పర్సన్ మాత్రం సాయి ధరమ్ తేజనే కదా? First, yeah, I think he'll put earbuds. 2 pillows he'll put in his ear. Are you kicking the party? గుండెలలో నెలకొన్న కోనేటిరా 4 yearsకే నేను మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతున్నాను. నేను యుఎస్ నుంచి వచ్చి 1 month కూడా కాలేదు. నేనెవరో నా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటో నీకు తెలీదు. నేను చెప్పింది వీడి గురించి. నువ్వు మర్చిపోమ్మా, చచ్చిపోయారనుకో. చచ్చిపోవడం ఏంటి? ఈ మగాల్ని చంపేయినానా? కరాటేలా బ్లాక్ బెల్ట్ అని ఫోటో తీసి ఇంట్లో పెట్టుకున్నాడు కాదురా, దోస్తులు కొట్టినాడు కొట్టాలి. వాళ్ళు ముసుగులేసుకొచ్చి మన్ను కొట్టారు. ఏంటి పట్టుకుని తిప్పాడు గుండ్రా స్టైల్ గా ఉంటది. సో ఈ మూవీలో ఇంటెలిజెంట్ ఎవరు? Story. Yeah. Story is the main thing. Always story is the hero. And Vinayak sir, the captain of this ship, Vinayak sir ki chala clarity undi. Valki like baane telusu em kavali perfect ga. So he knows till when no unnecessary shoots or shots, because chala experienced director kada. Valki like he knows where to cut and what he wants, what the shot needs. So I think he's also the story and Vinayak sir. ఓకే, యాక్చువల్గా వివి వినాయక్ గారి ఇంత ముందు మూవీస్ ఏమైనా చూసారా మీరు? చూసారా? 150 చూసారా? సో అంతకంటే ముందు కొన్ని మూవీస్ కూడా వచ్చాయి, సిమోలు పేల్చడం కానీ సిమోలు రావడం కానీ, అలాంటి ఎలిమెంట్స్ ఏమన్నా ఇందులో చూడొచ్చా మేము? యాక్చువల్లీ నా సీన్స్ మొత్తంగా యాక్చువల్లీ నార్మల్ ఇట్స్ రొమాంటిక్, సో అక్కడే కాదు. సో ఐఎమ్ షూర్ బికాస్ పక్కా కమర్షియల్ మిక్స్ ఐఎమ్ షూర్ అలా కూడా ఉంటుంది. ఐఎమ్ షూర్ హీల్ హ్యావ్ ఆల్ ది కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్. కరాటేలా బ్లాక్ బెల్ట్ అని ఫోటో తీసి ఇంట్లో పెట్టుకున్నాడు కాదురా, దోస్తులు కొట్టినాడు కొట్టాలి. వాళ్ళు ముసుగులేసుకొచ్చి మన్ను కొట్టారు. ఏంటి పట్టుకుని తిప్పాడు గుండ్రా స్టైల్ గా ఉంటది. శత్రువు సాటి మనిషి అయితే ఫైట్ చేయొచ్చు లేదా స్నేహం చేయొచ్చు, అదే శాటిలైట్ అయితే ఏమీ చేయలేం. కరెక్ట్ గా చెప్పావు. నేనే బాయ్, ధర్మ బాయ్.
వాడు చంపేది కిరాతకంగా ఉంది, వాడు ఫాలో అయ్యేది ఇంటెలెక్చువల్గా ఉంది. సో లావణ్య త్రిపాఠి ఇప్పటి వరకు చాలా మంచి రోల్స్ కానీ కమర్షియల్ మూవీస్లో చేసింది కూడా చాలా తక్కువ. సో ఇది కమర్షియల్ మూవీ, పక్కా కమర్షియల్ మూవీ. సో స్టోరీ ఓకే చెప్పేటప్పుడు ఎలా ఓకే చెప్పారు? వాట్ ద పాజిటివ్ ఎలిమెంట్స్ హ్యావ్ యూ సీన్ ఇన్ దిస్ మూవీ? I like the story, and Vinayak sir was making it, and the hero is Sai Dharam Tej. So oka manchi combination kada. So I thought I must go ahead and do it because one has to experience everything in the as an actor. I think the chala important naku ki anni story, anni category of movies I should try. సో అందుకంటే ఈ మూవీ కూడా నేను చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. కమర్షియల్ అంటే నేను రియల్గా చాలా మాస్ క్యారెక్టర్, original character. Yeah, I'm a very massy person. Like I'm very rough and tough, and you know, I am not a very girly person. Even though I like cooking and adi very thing, but you know, I'm a very real. I like real people. That's my personality. So I enjoy dancing. Like I can dance in Ganesh Chaturthi also on the road. I'm that type of person, you know. So naku em problem ledu aa cheste. So I think it was important for me to do something like this also and let people see this side of me. So I hope they like it. Nene bhai, Dharma bhai. వాడు చంపేది కిరాతకంగా ఉంది, వాడు ఫాలో అయ్యేది ఇంటెలెక్చువల్గా ఉంది. వస్తారా? లావణ్య త్రిపాఠి ఎలాంటి విషయాల్లో ఇంటెలిజెంట్? I don't know. Intelligent. I'm good at my work. I'll say I'm intelligent maybe. But I don't think anything makes you intelligent or dumb. It's just your personality. Yeah, I don't like people repeating the same mistake again. That's a different thing. So I try not to repeat any of my mistakes again. So I think our bracket lo nenu intelligent. సో ఇంటెలిజెంట్ మూవీలో మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది? It's a very urban character. అమ్మాయి US నుంచి వచ్చింది and full I mean she's a very like girl next door I would say, but song lo koncham inka glamour undi. So you will see and adi చూస్తే మీరు చెప్పండి ఏం డిఫరెన్స్ ఉంది. సో యువర్ క్యారెక్టర్ నేమ్? సంధ్య. సంధ్య. వావ్, పేరు ఉండడానికేమో చాలా బాగుంది. చాలా మంచి పేరు. క్యారెక్టర్ కూడా అంతే బాగుంటుంది అనుకుంటా. Let's see. 4 years కే నేను మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతున్నాను. నేను యుఎస్ నుంచి వచ్చి 1 month కూడా కాలేదు. నేనెవరో నా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటో నీకు తెలీదు. నేను చెప్పింది వీడి గురించి. నువ్వు మర్చిపోమ్మా, చచ్చిపోయారనుకో. చచ్చిపోవడం ఏంటి? ఈ మగాల్ని చంపేయనా? సో ఈ మూవీలో మీకు బాగా నచ్చిన ఎలిమెంట్స్ ఏంటి, స్టోరీ కాకుండా? సో డిఓపి విశేష్ ఇస్ వెరీ గుడ్. మ్యూజిక్ ఇస్ చాలా ఉంది, ఒకటి చెప్తే బాగాలేదు. సో చాలా ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ. మై డైరెక్టర్, మై డిఓపి, మ్యూజిక్, ఇద్దరు చాలా మంచి ఎలిమెంట్స్. సో సాయి ధరమ్ తేజ్ కాకుండా ఇంకా కో యాక్టర్స్ చాలామంది ఉన్నారు కదా మూవీలో. సో వాళ్ళ గురించి ఎవరెవరు ఉన్నారు ఈ మూవీలో? ఈ మూవీలో రాహుల్ దేవ్, ఆశీష్ విద్యార్థి అండ్ గిరి అండ్ జయప్రకాష్ గారు and actually a lot of actors. Sometimes I have to look at them like, my God, he's also there in the film. He's also there because I've been their fan since my childhood. I've seen them, like I've grown up seeing them. And Ashish Vidyarthi naku chala ishtam. Okay. And I saw him and I was like, you know, I'm a big fan. So anyone I like, I go and like, I'm a big fan because I really like them as actors. You know, there's amazing people. So I'm really happy that andaru mana movie lo unnaru. So the manchi experience naku. కరాటేలా బ్లాక్ బెల్ట్ అని ఫోటో తీసి ఇంట్లో పెట్టుకున్నాడు కాదురా, దోస్తులు కొట్టినోడిని కొట్టాలి. వాళ్ళు ముసుగులేసుకొచ్చి మన్ను కొట్టారు. ఏంటి ఇట్ట పట్టుకుని తిప్పాడు? గుండ్రా స్టైల్ గా ఉంటది. శత్రువు సాటి మనిషి అయితే ఫైట్ చేయొచ్చు లేదా స్నేహం చేయొచ్చు. అదే శాటిలైట్ అయితే ఏమీ చేయలేం. కరెక్ట్ గా చెప్పావు. నేనే భాయ్,
ధర్మబాయ్ వాడు చంపేది కిరాతకంగా ఉంది, వాడు ఫాలో అయ్యేది ఇంటెలెక్చువల్ గా ఉంది. సో దిస్ ఈస్ ఓన్లీ అవుట్ అండ్ అవుట్ కమర్షియల్ మూవీ ఆర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా ఉంటుంది? కమర్షియల్ మూవీలో ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా ఉంది కదా, సో ఇట్స్ లైక్ అ మిక్స్ ఆఫ్ బోత్. మిక్స్ ఆఫ్ బోత్. ఓకే, సో మీలో ఉన్న అదర్ సైడ్ అనేది కూడా ఈ మూవీలో చూడొచ్చా? అదర్ సైడ్ ఏంటి? సో మాసీ క్యారెక్టర్ అంటే మీరు రియల్ లైఫ్లో మాసీ క్యారెక్టర్గా ఉంటారు. సాంగ్లో యూ సీ you'll see my hopefully and you like it. I don't know how massy it will look, but I enjoyed doing the songs and everything. I was enjoying myself. No, actually ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు చూసిన లావణ్య త్రిపాఠి కాకపోతే ఈ మూవీలో చూసే లావణ్య త్రిపాఠికి ఏదైనా డిఫరెన్సెస్ చూడొచ్చా? I've tried, but I don't know exactly what difference, but look wise I've tried to make it look different and character kuda character ki teda undi kada. Yes. So there's a character ala look and everything. ఫైనల్గా ఇంటెలిజెంట్ మూవీ 9th రిలీజ్ కాబోతుంది. సో మా ప్రేక్షకులకి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? ఖచ్చితంగా మన మూవీ చూడండి అండ్ చాలా చాలా బాగానే ఉంది అండ్ ఐఎమ్ షూర్ మీ అందరికీ బాగానే వస్తుంది. సో ప్లీజ్ గో అండ్ వాచ్ ఆన్ 9th of February అండ్ ప్లీజ్ పైరసీ చేయొద్దు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లావణ్య. సో ఈ మూవీ అనేది గట్టి సక్సెస్ కావాలని కూడా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Are you kicking the party? ఫోర్ ఇయర్స్కే నేను మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతున్నాను. నేను యుఎస్ నుంచి వచ్చి 1 month కూడా కాలేదు. నేనెవరో నా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటో నీకు తెలీదు. నేను చెప్పింది వీడి గురించి. నువ్వు మర్చిపోమ్మా, చచ్చిపోయారనుకో. చచ్చిపోవడం ఏంటి? ఈ మగాల్ని చంపేయినానా? కరాటేలా బ్లాక్ బెల్ట్ అని ఫోటో తీసి ఇంట్లో పెట్టుకున్నాడు కాదురా, దోస్తులు కొట్టినోడిని కొట్టాలి. వాళ్ళు ముసుగులేసుకొచ్చి మన్ను కొట్టారు. ఏంటి ఇట్ట పట్టుకుని తిప్పాడు? గుండ్రా స్టైల్ గా ఉంటది.